दसवें गोबिंद सिंह गुरु, नमो चरण अरविंद। जिस मह अमृत ज्ञान है, मानिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघन विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्रवण सुख कंद सुन, आए जग बंद पुन। दो कर बंद कर बंदे सी सुनायो है। काल मैं उतार लीन अंक गिन नाल। भयो प्रीत मैं सार, ये गए सो लगायो है। श्रवण सुख कंद सुन, आए जग बंद पुन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत, जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर। तख्त चौर छत्र दे मालक, पतित पावन भगत वशल अंतरजामी करुणा निधान। दीन दयाल मेहरबान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। सतगुरां दे पावन अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सजे हुए सुंदर दीवान दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। महाराज साहब जी ने कृपा की है, अपने अमृतमयी दीदार बख्शिश कीते। सत संगत का अमूलक सुभागा समा गुरु की कृपा दे नाल प्राप्त होया है। लड़ीवार रूप विच जगत गुरु जी का पवित्र इतिहास इसे धरती का सुल्तानपुर लोधी का सरवण कर रहे हाँ। जिमें गरीब नवाज सतगुरु जी का विआह होया है, विआह तो पहला जिमें राय भोए की तलवंडी विच और इत्थे सुल्तानपुर लोधी की धरती ते खुशियां मनाइया गईयां, उत्साह किया गया। महाराज साहब जी के माता पिता जी, चाचा जी, सत्कारयोग मामा जी, नाना जी, नानी जी ते होर भी जो बेदी परिवार है वो राय भोए की तलवंडी तो सुल्तानपुर लोधी की धरती ते आए हैं। बेबे नानकी जी के घर दे विच जिस प्रकार दे नाल मेहता कल्याण चंद जी अपने बेदी परिवार नूं, बजुर्गां नूं, नौजवानां नूं राय भोए की तलवंडी तो लै करके इत्थे आए हैं। घोड़ियां ते सवार होए, नाल ऊठ भी लए हुए आ, रथ गड्डे और बहुता साजो समान लै करके आए हैं। तंबू कनातां आदिक गड्डियां ते लदियां होईयां, होर पकवान भी लिआंदा है। राय बुलार जी ने बहुती माया दी है, दौलत दी है मेहता कल्याण चंद जी नूं। आख्या है कि खुला खर्चा करी, सूमताई छड्ड करके, उदार चेत हो करके।
महाराज के पिता जी इस तरह सारे परिवार के समेत बहुत खुशियां दे नाल नगारे वजदे आए। इत्थे सुल्तानपुर लोधी की धरती ते पहुँचे हैं। भाईया जय राम जी के घरे बेबे नानकी जी के घर विच बेबे नानकी जी सारियां नूं मिले। भाई जय राम जी सारियां नूं मिले, सन्मान किया, सारियां दा डेरा करवाया। फिर पिता मेहता कल्याण चंद जी ने अपने दासां नौकरां नूं भेज करके ते कुछ मठियाई आदि मंगवाई है। जो गड्डियां दे उत्ते साजो समान लद के लिआंदा सी वो सारा ला करके रखिया है। बेबे नानकी जी दे सौहरा साहिब सत्कारयोग बाबा परमानंद जी वो मेहता कल्याण चंद जी नूं मिले, बाकी सारियां नूं मिले, राजी खुशी पुछी, बहुत प्रसन्न होए। तो इस प्रकार दे नाल साध संगत जी ये गुरु साहिब जी का परिवार महाराज साहिब जी का साहा बद्धा जान करके कि साए चिट्ठी आ गई है। तो थोड़े दिनों इथों सुल्तानपुर लोधी तो बरात तैयार करके ते फिर इथों बटाले की धरती ते पहुँचना है। अपने पुत्र का विआह करने वास्ते बहुत खुशियां दे नाल मेहता कल्याण चंद जी इत्थे आए। तो इस थां ते जदों आए तो जगत गुरु जी मोदी खाने दे विच सन। भाई बाला जी दे समेत उत्थे सब दियां झोलियां भर रहे। महाराज नूं पता लगा कि साडा सारा ही परिवार माता पिता जी चाचा जी बाकी होर बेदी परिवार उधरों नानका परिवार भी सत्कारयोग नाना बाबा रामा जी नानी माता भराई जी मामा कृष्णा जी वो सारे चल के आए कि उन्होंने मिल गए चल के। इत्थों तक साध संगत जी आपां कल के दीवान विच गुरु जी का लड़ीवार इतिहास सरवण किया है कि जिवें राय भोए की तलवंडी तो सारा परिवार उत्साह के नाल खुशियां मनाउंदा होया सुल्तानपुर लोधी आया। इत्थे बेबे नानकी जी के घर विच सारे आ गए। उत्थों अगे की होया वो अज दे साध संगत जी प्रसंग विच आवेगा। इसे धरती का बेबे नानकी जी के घर का इतिहास जगत गुरु जी का पवित्र इतिहास शरधा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जदों सुखां दे बदल सुखां दे दाते धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने अपने कन्नी ये गल सुनी है ना कि साडा सारा परिवार आ गया है ते जग दे वंदना करन योग हन जो गुरु जी जिन्होंने सारा जग ही नमस्कारां करदा सारा जग ही वंदना करदा है। ऐसे सतगुरु जी फिर मोदी खाने विचों उठ करके आए हन। तां आ करके घर विच दोवें हथ जोड़े धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी अपने पिता जी नूं आ करके नमस्कार कीती। चरनां दे उत्ते सीस नवा करके नमस्कार कीती है। तां उस वेले पिता मेहता कल्याण चंद जी ने आप जी नूं दोवां बाहां तो फड़ करके उठा लिया। तां देखो महाराज साहिब जी अपने पिता जी का किन्ना अदब करते, चरनां ते सिर रख करके नमस्कार करते पिता जी दे। ते पिता मेहता कल्याण चंद जी ने फिर दोवां बाहां तो फड़ के डोलियां तो फड़ के ते आप जी नूं उपर उठा लिया। अंक हित नाल ते हित नाल प्रेम दे नाल घुट के अपनी छाती नाल ला लिया, गल वकड़ी विच लै लिया। जफ्फी पाई है पिता जी ने अपने पुत्र श्री नानक जी नूं। पिता जी बहुते प्रीत दे विच हो गए, प्रीत दे नाल भरे होए आ पिता जी ते अपने गले ने नाल गल वकड़ी विच लियाए अपने पुत्र श्री नानक जी नूं। उस वेले बाकी सारा जिन्ना बेदी भाईचारा सी आंढी गवांढी जिहड़े सन शरीका भाईचारा चाचे ताए लगते सन, क्योंकि जिवें उत्ते अपने दादा जी तो
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ ਬੰਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੰਸ ਦਾ ਸਿਰ ਮੌਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵੇਖੈ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ, ਜਹ ਤਹ ਭਏ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇਓ। ਕੁਲ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰ ਮੌਰ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਕੜੀ ਦੇ ਛਾਬੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਣਾ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗਈ ਤੀਕ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੀਕ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੀਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੌਦਾ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਐਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀਖਾਨੇ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੌਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੌਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਘੱਟ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਖਾਣਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦਾਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਇਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ। ਹੁਣ
ਜਿਹੜੇ ਉਹ 321 ਰੁਪਈਏ ਵਧੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਿਆਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 321 ਰੁਪਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 5 ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਉਹ ਲਿਖ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 321 ਰੁਪਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ 3000 ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਓ। ਉਹ 321 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਕਮਲ ਨੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਧਨ 321 ਰੁਪਈਏ ਦੀਨੋ ਕਾਲੂ ਹਾਥ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ 321 ਰੁਪਈਏ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ 321 ਰੁਪਈਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਐਤਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 321 ਰੁਪਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ 321 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ 321 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲ ਗਏ ਕਮਾਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਚਲ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 321 ਰੁਪਈਏ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਤਾਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗੇ। ਤੇ 321 ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 321 ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ 321 ਰੁਪਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਆਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਲਾਗ ਪੱਤੇ ਬੜੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਸ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤੇ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ। ਹਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ।
ਸੰਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਫੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ, ਪਕੌੜੇ, ਚਟਨੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛਕੀ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਪੰਗਤ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਗਤ ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਹੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਛਕ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਿਰ ਛਕ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕਵਾਨ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰ ਵਰਨ ਘੇਰੇ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ।
ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦਾ ਘਰਨ ਘਰਨ ਫੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਕਵਾਨ ਵਾ ਉਹ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਥਵਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਕਵਾਨ ਪਦਾਰਥ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜੋ ਪਕਵਾਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਦਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਕਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੈ ਭਾਵ ਨਵਾਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ, ਉਸ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁਕਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਊਠ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਂ। ਮੋਹੇ ਨਰਨ ਤੇ ਚਹਿਤ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੀ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਕਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਦ ਲਿਆ ਏ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਐਨ, ਬੋਲੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਸੰਭ ਨੈਣ ਲੋਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ ਵਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਦੇਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਦੇਵ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਭਿਅਕ ਗੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤਨ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਭ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਜਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ 7 ਸੁਹਾਗਣਾ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜੋ ਸੂਰਜ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਟਣਾ ਮਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਟਣਾ ਮਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੰਗਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਲਾੜੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਰਕੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁਰਬਾਨ ਸੁਖ ਦਾਨ ਕੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਹਨ, ਤੇ ਪੀਤ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰੀਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਰਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾਇਆ,
सोहने वस्त्र पहन करके ते पीले रंग का हजूरिया अपने गल विच पहनना कीता, भाव मोढे ते रखिया है। ते ओ माइयां ने फिर हत्थ दे उत्ते कंगना जिहा भी बन दिता है, बेनती करके कि ये जी रिवाज हुंदा है। ते महाराज साहब जी ने तां गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी उस वेले खुशी का मौका है, कहिंदे कि उन्होंने हत्थ ते ओ कंगना जिहा बन दिता। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस वेले सो इस तरह वस्त्र पहनना कीते। तां सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जिन्हों ने साध संगत जी गुरमत देनी है, अपनी मत अपनी सिक्ख्या देनी है, तो महाराज साहब जी गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने समय समय सिर उपदेश दिता है, परिवार नूं भी दिता है कि ये जिहड़े सारे ये संसारी रिवाज वा इनूं गुरमत नाल नहीं आपां जोड़ सकते। जिवें पिछे भी जिक्र आया, जिवें वो जनेऊ दे जिक्र आया सी, उन्होंने जबरदस्ती करके एक वारी पा दिता सी ना, महाराज ने उपदेश दिता तो उदों छोटी अवस्था विच सन। उन्हें आख्या भी इन्नी तैयारी की, इन्ना खर्चा किया, चलो आपे ही पा दो गल दे विच। वो गल विच पहलां महाराज ने उपदेश दे के ते सारा खंडन कर ही दिता सी, ते हुण जदों उन्होंने जबरदस्ती आ के उत्ते पा दिता तो महाराज ने उन्हां नाल लड़ना थोड़ा सी, उन्हें पा दिता, गुरु साहब ने ला के परां रख दिता। इस तरह ये माइयां ने उन्हें कहा भी ये जी रिवाज हुंदा एक बार तुसीं बना लो, उन्हें बन दिता, गुरु साहब ने फिर खोल देना, वो ला देना भी सानू ये कंगणियां कुंगणियां की की लोड़ वा। ये संसारी है, इनू आपां संसारी रीति कह देवांगे, इनू धार्मिक नहीं कहा जा सकता जां गुरमत नहीं कहा जा सकता। इस तरह गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने सोहणे वस्त्र सजा लए आ ते सोहणे वस्त्रां दे नाल सोभनीक हो गए हन। ये बहुत ही सोहणे रंगां वाले महाराज साहब जी दे वस्त्र शोभ रहे हन। ते सीस दे उत्ते महाराज ने सोहनी दस्तार बन्नी, एक एक पेच करके सोहणे केस महाराज साहब जी ने सवार के कंघा करके केसां दे विच, ते फिर गरीब नवाज साहब जी ने सिर पेच नाम है दस्तार दा, ते दस्तार सजा लई है, गोल दस्तार गरीब नवाज साहब जी ने सो एक एक पेच करके सजा लई। सोहनी दस्तार जिहड़ी बधी होई सजाई होई महाराज साहब जी दे छवि पा रही श्रेष्ठ फब रही है। ते माइयां बीबियां सारियां वेख लईयां उस मौके दे उत्ते, सोहणे वस्त्र पहने हुए आ, सोहनी दस्तार गुरु जी ने सजा लई है। 18 साल की उम्र है महाराज साहब जी की, 18 साल की उम्र है। उस मौके ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी नूं सारे दर्शन कर रहे हैं। ते सोहना रूप है गुरु जी का, ते ऐसा रूप है जिहड़ा मुक्ति देण वाला है। जिस सोहणे रूप नूं तकदिआं जीवां दी कल्याण हुंदी है, मुक्ति प्राप्त हुंदी है। मुक्ति दे दाते आनंद के कंद, ते आनंद दे जाणो कि महाराज साहब जी बदल ही है, आनंद दी ते झड़ी ला देण वाले आ, आनंद दी महाराज साहब जी बरसात ही कर देण वाले हन। भाई साहब संतोख सिंह जी कहिंदे भी गुरु साहब जी का मुखड़ा इन्ना सोहना सुंदर बनया होया है, सोहनी दस्तार सजी है, जानो कि चंद्रमा वर्गा है। ते नाल ही कह दिता, कहिंदे पर चंद्रमा नूं कलंक लगा वा, गुरु जी का मुख कलंक तो बिना है। महाराज साहब जी कलंक तो बिना जानो कि चंद्रमा वर्गे हन। ते सीस दी महाराज साहब जी की सुंदरता बहुत बनी हुई है, जानो जो दस्तार बधी है ये दस्तार रूपी जिमें मुक्ति शोभ रहा है, जिमें राजे लोग सिर ते मुकुट पाउंदे सन पिछले समय दे विच, कई सोने का मुकुट बना के पाउंदे सन राजे लोग, ते महाराज साहब जी की दस्तार ही जानो कि मुकुट वा। ये दस्तार साध संगत जी ये बहुत अमोलक है। ये जानो कि ये सीस दे उत्ते मुकुट ही पहनिया होया है गुरु साहब जी ने। ते नाल फिर इसे तरह उत्ते सोहणियां जड़ियां माला है, वो हरी ते लाल रंग दी जिहड़े आ वो हीरे मोती सोहणे हीरे जिहड़े चरतकारी हन। ऐसी कहिंदे कि वो कलकी महाराज साहब जी दे शोभनीक हो रही है। ऐसी गरीब नवाज साहब जी दे हीरे मोती हरे ते लाल रंग दे जो लगे हुए आ,
ਉਹ ਪੰਨੇ ਹੀਰੇ, ਉਹ ਚਨੇ, ਉਹ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਲੋਕਣ ਬੁੱਧ ਬਲੋਕਤ ਆਨਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਭਾਵ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਦਾ ਟਲ ਗਈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਣੋ ਸਾਰੀ ਆਪਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗ ਵਾ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸੁਖਮਾ, ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਆ, ਬੜੇ ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਜਾਣੋ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਭੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਾਰ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ।
क्योंकि रुपये तो महाराज के पिता जी को अपने कोले भी बथेरे आ, पटवारी की नौकरी कर रहे कदों की, ते अपना निजी भी घर का भी सारा साजो समान बेअंती सी, खुली जमीन जायदाद पिछों ले करके बहुता वड्डा कारोबार सी। फिर पटवारी की नौकरी करते सारे इलाके दे विच, ते दौलत उन्होंने कोले पहला ही बहुत सी। फिर राय बुलार जी ने भी बहुत उन्होंने रुपये दे के भेजा। इधरों 321 रुपये महाराज की कमाई मिल गई। हुण अपने पुत्र की कमाई वेख करके भी कहते बहुत खुश हो रहे हैं, ते इस करके अपने हिरदे नूं उदार करके दानी कर करके ते खुल दिली दे नाल बहुता दान देंदे हन। ते कलौत आउंदे आ कि जिहड़े होर जिहड़े हन भट्ट आदिक वो आ करके राग गाउंदे। जिन्नी उन्हां दी इच्छा हुंदी, जिन्ना उन्हां नूं वो मंगदे उन्ना धन मिलता है। महाराज के पिता मेहता कल्याण चंद जी देंदे। इस तरीके नाल इत्थे सुल्तानपुर लोधी की धरती ते गुरु जी दे विआह दा उत्साह होया है। ते कवि भाई संतोष सिंह जी कहंदे भी उस उत्साह नूं मैं कबित छंद दे विच कबितां दे विच कथन कीता है। बहुत ही सोभनीक मंगलाचार हो रहे, खुशियां हो रही, बहुत भावना दे नाल भट्ट लोग जिहड़े हन वो गुणां दा रटन करदे, गुणां नूं उचारण करदे। जिस वेले आके भट्ट गाउंदे ना ते वो जस गाउंदे आ, भट्ट आ करके गुणां दा उचारण करदे आ भट्ट लोक भंड लोक, तो उस वेले सारे बेदी जिहड़े हन उन्हां दी सभा लग जांदी। बेदी सारे ही बेदी परिवार इकट्ठा होके बैठ के सुणदा। इसे तरह नट जिहड़े आ वो रागां दा अलाप करदे धुनी दे नाल। हिरदे दे विच रीझ के खुश हो करके बख्शिशां बख्शदे हन, भाव सारे ही उन्हां नूं दान देंदे, रुपये देंदे। जदों उन्हां नूं धन मिल जांदा ते सारे बहुते खुश हुंदे ते मिल करके बहुत हास विलास दीयां गल्लां भी करदे हन। इस तरह अनेक प्रकार के कौतक हो रहे हैं सुल्तानपुर लोधी की धरती ते महाराज साहब जी के विआह की खुशी विच। तां इस प्रकार कहते हैं कि सारी जिहड़ी बरात वा वो तैयार हो गई है, बहुत ही सोभनीक हो रही है। ते सारियां ने सोहणे गहने जिहड़े आ वस्त्र भी सोहणे पहने हुए आ ते गहने भी पहने हुए बरातियां ने। ते सारियां दे उत्ते कहंदे भी जड़िया होया जरी तिल्ला लगा होया, जिस पखे दे विच वो पखा भी फिर रहा, पखा झलिया जा रहा बरातियां दे उत्ते नाल। विच सीसे लगे हुए आ, तिल्ला लगा होया उस पखे दे ते दोहां हत्थां नाल फड़ के जो झलिया जांदा सी। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੀਸਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਤਿੱਲਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਜੇ ਧਜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 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 ਦੇ ਅੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਉਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਬਰਾਤ ਨੇ ਛਲ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਸਜੇ ਧਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਗਏ, ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਏ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚੱਲਣ ਦੀ।
ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ ਦੀਪਕ, ਕੁਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਨ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਲਿਖਦੇ। ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਬ ਜੀ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਜਾਣੇ। ਅੰਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ 8-10 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਨਗ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾਵਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਊਠ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਸ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਲਾੜਾ? ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਸ ਅਪਜਸ ਜਗ ਮਾਝ ਮੁਝੇ ਸੰਗ ਜਾਪਣੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਸ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਪਜਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲਾ ਧਨ ਮੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰਿਓ, ਆ ਰੁਪਈਏ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ।
फिर रस्ते विच किधर दी बरात गई है, कित्थे जाके रात रहना कीता, वो भी अगे सारा जिक्र आवेगा। किवें फिर बटाले की धरती ते महाराज साहब जी की बरात पहुँचती है, वो सारा ही प्रसंग साध संगत जी लड़ीवार रूप में अगे आवेगा। और आने वाले दिनों में महाराज साहब जी का विआह गुरपुरब आ रहा है, जो 1 तरीक को पहला नगर कीर्तन बटाले तो चल करके शाम को 1 तरीक को इत्थे आवेगा 1 सितंबर को, तो 2 तरीक को साध संगत जी इत्थों श्री बेर साहिब जी तो नगर कीर्तन आरंभ हो करके विआह पुरब की खुशी दे विच फिर बटाले की धरती पर जाएगा। तो गुरु की संगतां ने परिवार समेत हाजरियां भर के ये आने वाले गुरपुरब के विआह पुरब के शामिल हो करके गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करनियां जी। गुरु जी के पावन इतिहास की विचार सांझी करदिआं होइयां भुल्लां चुक्कां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी। देहो सज्जण असीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। वाहिगुरु 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 हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहि मैया तार। अंधकूप महाभयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान। नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।